ایک پرانا ویران ہسپتال اور اس کی سب سے اوپر والی منزل پر ایک کمرہ جو ہمیشہ سے بند تھا. جی تو آج ہم صرف یہ کہانی سنیں گے نہیں بلکہ اس کی گہرائی میں اتر کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے جو خوف، تجسس اور انسانی نفسیات کے تاروں کو اس طرح چھیڑتا ہے. اور دیکھیں، کہانی کا آغاز ہی ماحول سے ہوتا ہے. یہ کوئی عام ویران جگہ نہیں ہے. ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ ہسپتال شہر کے ایک بالکل سنسان کنارے پر تھا. اچھا. قریب جانے پر بھی اس کی دیواروں سے ایک عجیب سی وحشت محسوس ہوتی تھی، جیسے خود عمارت کسی کو خوش آمدید کہنے کے موڈ میں نہ ہو. یعنی یہ ماحول صرف ایک پس منظر نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ ایک کردار ہے، ایک کلاسک ہارر تکنیک ہے جسے جینیس لوکائے کہتے ہیں. یعنی جگہ کی روح، جہاں ماحول خود کہانی کا پہلا کردار بن جاتا ہے، جو شروع سے ہی ایک انکہی وارننگ دے رہا ہوتا ہے. صحیح. جیسے وہ جگہ خود ایک شکاری ہو جو خبردار کر رہی ہے، اور اس شکاری کے دل میں وہ بند کمرہ. جی. ذرائع اس کمرے پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اسے سٹور روم کہا جاتا تھا، مگر اندر کچھ تھا ہی نہیں. عجیب بات ہے. دروازے پر ایک زنگالود تالا اور کھڑکیوں پر کیچڑ کی ایسی لکیریں جیسے کوئی اندر سے مدد مانگ رہا ہو. اور یہیں سے پہلا سوال اٹھتا ہے، اگر یہ خالی ہے تو بند کیوں ہے، اور اگر بند ہے تو اندر کیا ہے؟ بالکل. اور یہاں کہانی ایک اور دلچسپ نفسیاتی پہلو کو چھوتی ہے، انکار، یعنی ڈینائل. اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، خوف کا آغاز کسی ایک بڑے واقعے سے نہیں ہوتا، بلکہ پراسرار اموات کے ایک سلسلے سے ہوتا ہے، اور ہر موت کو بڑی آسانی سے حادثہ قرار دے دیا جاتا ہے. مطلب حقیقت سے نظریں چرائی جا رہی ہیں. جی. اور یہی انکار اس جگہ کے راز کو مزید گہرا اور خطرناک بنا دیتا ہے. پہلا حادثہ، دوسرا، تیسرا، یہ ایک پیٹرن ہے جسے جان بوجھ کر نظر انداز کیا جا رہا ہے، کیونکہ سچ کا سامنا کرنا زیادہ خوفناک ہے. تو چلے اس پیٹرن کے پہلے واقعے پر نظر ڈالتے ہیں. ڈاکٹر فہد، ایک نیا ڈاکٹر، جوش سے بھرا ہوا اور اقلیت پسند، یعنی جو ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا. بالکل. تو ایک رات خاموشی میں اسے اوپر سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آتی ہے. وہ سیڑھیاں چڑھتا ہے اور ذرائع کے مطابق جتنا وہ نزدیک جاتا ہے ہوا اتنی ہی بھاری ہوتی جاتی ہے. آخری سیڑھی پر قدم رکھتے ہی کسی نے اس کے کان کے بالکل پاس سے ایک لمبی ٹھنڈی سانس کھینچی. صرف ایک سانس؟ جی. اور اگلے دن ان کی لاش ملتی ہے. آنکھوں میں خوف جما ہوا تھا اور سرکاری رپورٹ ہارٹ اٹیک. دیکھیں، یہاں ذرائع ایک کلاسک ہارر تکنیک استعمال کر رہے ہیں، اقلیت پسند کردار کا سب سے پہلے شکار ہونا. یہ کہانی کا طریقہ ہے سامعین کو بتانے کا کہ آپ کی منطق اور سائنس یہاں آپ کو نہیں بچائے گی. صحیح. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے صرف ایک بھوت نہیں مارتا. لمبی ٹھنڈی سانس کا ذکر، یہ اسے ایک حیاتیاتی، تقریباً جسمانی خطرہ بنا دیتا ہے. یعنی سانس زندگی کی علامت ہے نا؟ ایک ایسی سانس جو زندگی دیتی نہیں بلکہ لے لیتی ہے. یہ خیال ہی بہت گہرا اور ذاتی خوف پیدا کرتا ہے. ڈاکٹر فہد کی موت تو ایک ذاتی تجربہ تھا جسے چھپایا جا سکتا تھا، لیکن اگلا واقعہ ذرائع کے مطابق اس خوف کو ایک اجتماعی تجربہ یعنی کمیونل ایکسپیرینس بنا دیتا ہے. جی. وارڈ بوائے عامر کی کہانی، اور یہاں کہانی میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے. اچھا، ٹیکنالوجی کیسے؟ وہ دوستوں سے شرط لگا کر اوپر جاتا ہے، تالا توڑتا ہے اور اپنے موبائل سے سب کچھ لائیو دکھا رہا ہوتا ہے. اوہ، لائیو ویڈیو. یہ ایک بہت ہوشیار قدم ہے. اس سے خوف جدید دور میں آ جاتا ہے. پہلے جو صرف ایک احساس تھا، ٹھنڈی سانس، اب وہ ایک ناقابل تردید بصری ثبوت بن جاتا ہے جسے کئی لوگ ایک ساتھ دیکھتے ہیں. اور وہ ثبوت کیا تھا؟ ذرائع اسے بہت تفصیل سے بیان کرتے ہیں. عامر کا چہرہ اچانک بدل جاتا ہے. کیمرے پر ایک سیاہ ہاتھ نظر آتا ہے، لیکن وہ عام ہاتھ نہیں تھا. اس کی صرف 2 انگلیاں تھیں، غیر معمولی لمبی اور پتلی. یہ منظر صرف تصوراتی نہیں رہتا بلکہ ایک ثبوت بن جاتا ہے. ویڈیو بند ہو جاتی ہے اور اگلی صبح اس کی لاش بھی اسی کمرے میں ملتی ہے. وہ 2 انگلیوں والا ہاتھ، یہ خوف کو ایک شکل دے دیتا ہے نا؟ بالکل. اب یہ کوئی نادیدہ قوت نہیں رہی بلکہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کی اپنی ایک جسمانی بناوٹ ہے. یہ کہانی کو سنی سنائی بات سے نکال کر ایک دیکھے ہوئے واقعے میں بدل دیتا ہے. تو اب ہمارے پاس 3 اموات ہیں، ڈاکٹر فہد، وارڈ بوائے عامر اور پھر وہ مریضہ جو چاند دیکھنے کی ضد میں اسی منزل پر سوتی تھی. جی. اور اس کی موت کا منظر تو سب سے زیادہ وحشتناک تھا. کھڑکی کی سلاخوں سے اس کا جسم الٹا لٹکا ہوا تھا اور گردن ایک ناممکن زاویے سے موڑی ہوئی تھی. 3 اموات اور تینوں کو حادثہ قرار دیا گیا. یہ انکار اپنے آپ میں خوف سے زیادہ خوفناک محسوس ہوتا ہے. ایسا کیوں ہے کہ ادارے ایسی چیزوں کو تسلیم کرنے سے اتنا ڈرتے ہیں؟
क्योंकि माफूकुल फितरत का वजूद तस्लीम करना इस बात का एतराफ़ है कि दुनिया हमारे काबू में नहीं है। एक हस्पताल जो साइंस और मंतिक की अलामत है, वहाँ किसी ऐसी ताकत का होना ये पूरे निज़ाम के लिए खतरा है। इसलिए हादसा कहना आसान है। बिल्कुल, चाहे दिल में सब जानते हो कि ये सच नहीं, लेकिन इन 3 अमवात के बाद खामोशी आखिरकार टूटती है। चौकीदार सलीम के जरिए? जी, एक ऐसा किरदार जो सच्चाई को जानता है लेकिन खौफ की वजह से चुप था। वो क्या बताता है? वो बताता है कि ये कमरा स्टोर रूम नहीं बल्कि वार्ड नंबर 13 था। यहाँ एक ऐसी औरत को लाया गया था जिसके बारे में कहा जाता था कि साया उस पर नहीं बल्कि उसके अंदर रहता है। अंदर रहता है? जी, वो रोशनी से तड़पती थी और आयात सुनकर मुस्कुराती थी। एक रात वो चीखों के दरमियान मर गई और उसके बाद इस वार्ड का दरवाजा अंदर से खुद ब खुद बंद हो गया। ये तो एक पस मंजर है, लेकिन ये रवायती भूत की कहानी नहीं लगती। नहीं लगती। आमतौर पर भूत किसी मकसद के लिए भटकते हैं, बदला, इंसाफ, कुछ अधूरा काम, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और ये बात तब वाज़ेह होती है जब डॉक्टर हैदर आते हैं। अच्छा, एक मिनट, ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। जब डॉक्टर हैदर अपनी टीम के साथ ऊपर जाता है तो दरवाजे पर नाखूनों के लंबे लंबे निशान देखता है जी। और खून जैसी सुर्ख लकीरों से एक लफ्ज लिखा था, भूख। भूख? आमतौर पर भूत बदला चाहते हैं या इंसाफ, लेकिन भूख, ये तो एक बहुत ही बुनियादी जानवरों वाली जिबिल्लत है। इससे कहानी का क्या मतलब बदल जाता है? ये इस कहानी का मरकजी नुक्ता है और यही इसे दूसरी हॉरर कहानियों से अलग करता है। भूख एक ऐसी जिबिल्लत है जिसका कोई अखलाकी पैमाना नहीं होता। सही, वो सही या गलत नहीं देखती। वो सिर्फ अपनी तस्कीन चाहती है। बदला लेने वाली रूह से आप बात कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं, लेकिन भूख से आप कोई समझौता नहीं कर सकते। तो ये मखलूक इंसानों को अपराध के तौर पर नहीं बल्कि सिर्फ खुराक के तौर पर देखती है। ये खौफ को बहुत गैर जाती और बेरहम बना देता है। और इसी भूख की तशखीस के लिए बाबा कासिम को बुलाया जाता है। वो आते ही इमारत की फिजा को सूंघते हैं और वो जुमला कहते हैं जो इस कहानी का निचोड़ है। कौन सा जुमला? ये इंसान का साया नहीं, ये भटकी हुई आत्मा नहीं, ये भूख है, सांस की भूख। सांस की भूख। इस जुमले का गहरा तज्जिया करें तो पता चलता है कि ये मखलूक किसी मादी चीज की भूखी नहीं, उसे जिंदगी की तवानाई चाहिए। वो जिंदा वजूद की सांस को सूंघ लेती है। ये ख्याल ही बहुत खौफनाक वो है। बिल्कुल, हमारी सांस हमारे जिंदा होने का सबसे पहला और आखिरी सबूत है। ये ख्याल कि कोई चीज हमारी उसी सांस की भूखी है, हमारे वजूद के मरकज पर हमला है। तो उसके बाद मुकाबले का मंजर शुरू होता है। बाबा कासिम कमरे के बाहर बैठकर कुछ पढ़ना शुरू करते हैं। जी, और दरवाजे के नीचे से काला धुआं रेंगता हुआ बाहर निकलता है, जो जिंदा महसूस होता है। वो दीवारों और छत पर फैलता है और फिर एक शक्ल इख्तियार करता है। वही 2 लंबी उंगलियां, बाजू और फिर एक औरत का चेहरा जिसकी आंखों की जगह सिर्फ सियाह गड़े थे। वही वार्ड 13 वाली मरीजा। फिर वो एक ऐसी चीख मारती है जिसमें जिंदगी, मौत और अजियत सब कुछ शामिल था। बाबा कासिम का अमल कामयाब होता है। वो एक पीतल के डब्बे से राख फेंकते हैं जो आग में बदल जाती है और वो मखलूक जल जाती है। लेकिन उसके बाद बाबा कासिम की तनवीह बहुत अहम है। जब डॉक्टर हैदर पूछता है कि क्या ये वापस आ सकता है, जी, तो वो कहते हैं ये जगह से निकाला गया है, दुनिया से नहीं। जगह से निकाला गया है, दुनिया से नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि खतरा टला नहीं, सिर्फ मुंतकिल हुआ है। उन्होंने भूख को खत्म नहीं किया, सिर्फ उसके मौजूदा ठिकाने को तबाह किया है। तो ये कहीं भी जाहिर हो सकती है। बाबा कासिम यही कहते हैं कि अगर कोई उसकी भूख को दोबारा आवाज दे तो दीवारें उसे नहीं रोक सकती। वो सांस को पहचानता है, जिंदा को सूंघ लेता है। यानी अस्पताल सिर्फ एक फीडिंग ग्राउंड था। बिल्कुल। और कहानी का इख्तिताम इसी अधूरे खौफ पर होता है। अस्पताल बंद हो जाता है, वार्ड नंबर 13 की दीवारों को सीमेंट से भर दिया जाता है ताकि उसे हमेशा के लिए दफन किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद जराये के मुताबिक आज भी जब रात में हवा रुकती है तो लगता है जैसे दीवार के पीछे से कोई उंगली से आहिस्ता आहिस्ता खरच रहा हो। खरच खरच खरच, जैसे भूख अभी बाकी है। ये खुरचने की आवाज, ये इस बात की अलामत है कि आप बुराई को कैद तो कर सकते हैं, लेकिन इसे मिटा नहीं सकते। भूख हमेशा मौजूद रहती है, बस मौके का इंतजार करती है। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। नहीं, इसका आखिरी हिस्सा तो इस खौफ को एक बिल्कुल नई सतह पर ले जाता है। जी, जब वो बराह रास्त सुनने वाले से मुखातिब होती है। बिल्कुल। कहानी कहती है कि अगर आपने इसे सिर्फ एक कहानी समझकर हल्की सी मुस्कुराहट दी है या दिल में उसका मजाक उड़ाया है तो वो आपकी मुस्कुराहट सुनती है। ये इख्तिताम चौथी दीवार को तोड़ देता है।
ये खौफ को कहानी के दायरे से निकालकर सुनने वाले की हकीकत में ले आता है। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या किसी माफूकुल फितरत वजूद पर अदम यकीन जाहिर करना इसे दावत देने के मुतरादिफ हो सकता है? आमतौर पर समझा जाता है कि जो नहीं मानता वो महफूज रहता है, लेकिन ये कहानी इसके बरक्स कहती है कि आपका शक, आपकी मुस्कुराहट खुद एक पुकार बन जाती है। जी, एक तवानाई है जिसे वो महसूस कर सकती है। तो हमने एक वीरान अस्पताल और एक पुरस्कार कमरे की कहानी से आगाज किया, लेकिन ये सिर्फ भूतों की रिवायती दास्तान नहीं थी। ये किसी बदले की नहीं, बल्कि एक बुनियादी जिबेलत, भूख की कहानी है। और इस कहानी का असल खौफ उसके अनोखे तसव्वुर में है। ये मखलूक देखती नहीं, सूंघती है। हमारी जिंदगी की सबसे बुनियादी अलामत, यानी हमारी सांस को पहचानती है। बिल्कुल, ये ख्याल कि कोई नादीदा ताकत हमारी मौजूदगी को हमारी सांसों से महसूस कर सकती है, बहुत गहरा और जाती खौफ पैदा करता है। और आखिर में कहानी का ये कहना कि आपका शक भी एक दावत है, ये हमारे महफूज होने के एहसास पर ही सवाल उठा देता है। जी, कहानी यह तजवीज़ कर रही है कि इस कायनात में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना ही अक्लमंदी है। उन पर यकीन करना या ना करना, दोनों सूरतों में आप उनकी तवज्जो हासिल कर सकते हैं, और वो जवाब देती है खामोशी से नहीं, भूख से। तो आखिर में हम एक सोच छोड़कर जा रहे हैं। अगर ये भूख किसी जगह या वक्त की पाबंद नहीं, बल्कि सांस, यकीन और शक से जुड़ी है, तो रोजमर्रा जिंदगी के कौन से ऐसे ख्यालात या आमाल हैं जो अनजाने में ऐसी ताकतों को आवाज दे सकते हैं? क्या हमारा शक हमें महफूज रखता है, या ये खुद एक दावत बन जाता है?